اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج ہماری خبریں 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی کیونکہ میں ابھی 11 بجے ریلوے اسٹیشن پر اترا۔ گزشتہ کل الحمدللہ ریاست گجرات کے گودرا شہر میں فیض رحمانی مدرسے کا ایک سالانہ اجلاس بڑے شاندار اور بڑے اچھے پیمانے پر گودرا میں رکھا گیا تھا، جس کی صدارت مفتی اقبال صاحب حوری نے فرمائی، اور مفتی ہارون صاحب سندھی، حاجی نثار منصور صاحب، اقبال صاحب بھوچو، صدیق سمرجی، سعید بھائی، محبوب بھائی، حاجی عمران پتریا، مولانا زبیر صاحب، مولانا زکریا صاحب، حافظ انس صاحب اور پوری ٹیم علماء کرام کی، ہو سکتا ہے کسی کا نام میں بھول رہا ہوں، بڑی ٹیم علماء کرام کی وہاں پر موجود تھی، اور ہزاروں کا مجمع مرد اور عورتیں بڑی تعداد میں گزشتہ کل اس پروگرام میں شریک رہے۔ مولانا فاروق ولی صاحب، ایسے ہی ایک ہندو بھائی وہاں کے کانگریس کے نیتا اجیت سنگھ بٹی، یہ تمام کے صدیق امر جی، یہ تمام کے تمام لوگ محبوب رہے، وہاں پر شریک رہے اور بڑا ہی شاندار پروگرام رہا۔ میں نے وقت اور حالات کے تحت تعلیم کتنی ضروری ہے، ایجوکیشن کتنا، شکشن کتنا ضروری ہے، دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی علم کتنا ضروری ہے، اس کو لے کر میں نے تفصیلی تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں پر بات کی۔ وہاں پر یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بلکہ بر اعظم ایشیا میں ایک مشہور دینی درسگاہ ہے جو پیارے ملک بھارت میں ہیں، بھارت کے دیوبند میں ہیں، جہاں کے پڑھنے والے مدرسے کے بچے اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں سب سے آگے رہے ہیں، مگر کیا کریں، بھگوا آتنکیوں کی نگاہ میں سوتنتر سینانی مجرم جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ ایک، آپ جانتے ہیں کہ ایک گستاخ رسول ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، یتی نرسنگا نن سرسوتی، یہ جیل میں بھی جا کے آیا لیکن جیل میں اس کی اچھے سے دھلائی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ابھی یہ اس کی عقل ابھی ٹھکانے نہیں آئی، اس لیے ہم تو حکومت سے کہتے ہیں کہ ایسے آتنکیوں کو جیل میں اٹھا کر ڈال دو تاکہ ملک میں امن و امان باقی رہے۔ خیر، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ یتی نرسمہانند سرسوتی نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلایا جائے ورنہ ہندو سماج آگے بڑھ کر اسے گرا دے گا۔
اس نے योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम दिया, यानी आप इसे पागल कहे या फिर यूँ समझिए कि जो भी कहे, लेकिन ये कहता है कि वार्निंग दे रहा है योगी आदित्यनाथ को कि दारुल उलूम देवबंद पर 1 महीने के अंदर बुलडोजर चला दो वरना हिंदू समाज आगे बढ़कर दारुल उलूम देवबंद को गिरा देगा। इदारे के ताल्लुक से इसने जमकर इश्तियाल अंगेजी की। ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक से बोलते हुए इसने दारुल उलूम देवबंद को खूब निशाना बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी करने वाला और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा अपने मुंह से टॉयलेट और गंदगी निकालने वाला डासना मंदिर का पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उसने दारुल उलूम देवबंद के ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक से कदीम फतवे को बुनियाद बनाकर दारुल उलूम देवबंद पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मुंबई के मीरा रोड में पिछले महीने में दंगे और फसाद हुए, माहौल खराब हुआ। जी हाँ, इसलिए मीरा रोड की पुलिस ये चाहती है, बल्कि महाराष्ट्र की पुलिस ये चाहती है कि वहाँ मजीद हिंदू मुसलमानों में माहौल ख़राब ना हो, एकता अमन शांति का माहौल बना रहे। इसलिए उन्होंने बीजेपी के खबीस एमएलए, मलऊन और मरदूद एमएलए जो हर जगह जहर फैलाता है, हिंदू मुसलमान में नफरतें फैलाता है, इसको उन्होंने वहाँ पर शोभा यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी थी और उसका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि बीजेपी एमएलए को बॉम्बे हाई कोर्ट से सख्त शर्तों के साथ 25 फरवरी को शोभा यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है। मीरा रोड में अब टी राजा सिंह की 25 फरवरी को शोभा यात्रा होगी। अब देखते हैं कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट की शर्तों पर कितना अमल करता है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक कोर्ट का भी मजाक बनाया है, इसलिए कि उनको मालूम है कि हम बीजेपी के, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि किसान डट कर मुकाबला कर रहे हैं और अपने हक, अपने मुतालबात, अपने डिमांड्स को लेकर जमे हुए हैं। अभी खबरें आ रही है कि किसानों ने गुज़िश्ता कल ब्लैक डे यौम सियाह मनाया। हरियाणा में पुलिस से जबरदस्त किसानों की झड़प हुई। जी हाँ, खन्नौरी बॉर्डर पर लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को मारा गया, उन पर आंसू गैस के हिटलर सरकार ने गोले दागे। पुलिस चौकी पर पथराव की भी खबरें आ रही है। 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एक और किसान की हलाकत, एक और किसान की मौत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आंदोलन के 11वें दिन यानी जुमा को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया TOI की रिपोर्ट में बताया गया है कि खन्नौरी बॉर्डर पर एक किसान की एक मौत हुई। महलूकीन की पहचान 62 साल के दुर्शन सिंह के तौर पर हुई है। वो पंजाब के बठिंडा के अमरगढ़ गांव के रहने वाले थे। खैर, किसान आंदोलन में एक और किसान की जान चली गई है। दिल्ली चलो मार्च के बैनर तले किसानों के एहतजाज में होने वाली ये 5वीं मौत बताई जा रही है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने बनारसी अंदाज में, वाराणसी के अंदाजी में मोदी पर हमला करते हुए जवाब दिया है कि मोदी जी नानी को ननिहाल की कहानी सुना रहे हैं। मोदी जी का हाल ये है कि मोदी जी नानी को ननिहाल की कहानी सुना रहे हैं। खालिस बनारसी अंदाज में राहुल गांधी ने मोदी पर जवाबी हमला किया है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक वाक़े का हवाला देते हुए ट्वीट किया और वजीर आजम मोदी पर तनकीद की। राहुल ने वीडियो ट्वीट किया और कैप्शन में लिखा कि लखनऊ से प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक होने पर नौजवान सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं और वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी नौजवानों के नाम पर धोखा दे रहे हैं। इसी ट्वीट में उन्होंने बनारसी अंदाज में लिखा कि मोदी जी अपनी नानी को अपने ननिहाल की कहानी सुना रहे हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि 12 भारतीयों को रशिया और यूक्रेन जंग पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उसमें हैदराबाद का सुफियान नामी नौजवान भी शामिल है। वज़ारत ख़ारिजा ने एडवाइजरी जारी की है और इस तनाज़े से लोगों को दूर रहने का मशवरा भी दिया है। एजेंटों के जरिए
धोखे से रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन के साथ जारी जंग ज़दा इलाके में पहुंचने वाले 12 हिंदुस्तानी नौजवानों में तेलंगाना के नारायणपेट का रहने वाला नौजवान मोहम्मद सुफियान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सुफियान के वालिद मोहम्मद जहूर, जो पेशे से एक प्राइवेट ड्राइवर है और नारायणपेट के मोहल्ला हाजी खान पेट में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका दूसरा लड़का मोहम्मद सुफियान चंद साल पहले दुबई गया था। वहां बाबा नामी एक एजेंट ने धोखे से रूस में अच्छी मुलाजिमत और अच्छी तनख्वाह मिलेगी ऐसा कह के उसे रूस भेज दिया। वहां उसको बताया गया कि सिक्योरिटी की मुलाजिमत है और उसको भर्ती किया जा रहा है। बाद में उसको पता चला कि रूसी फौज में भर्ती करते हुए रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन से जारी जंगज़दा इलाके में मोहम्मद सुफियान को भेज दिया गया है। मोहम्मद सुफियान के खानदान ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि उनके लड़के को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं और अपने घर वापस लाएं। आया दिन नई दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के मेहरौली में आप जानते हैं कि हुकूमत का आतंकी बुलडोजर चला और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि मेहरौली की ये मिस्मार शुदा जिसे गिरा दिया गया मस्जिद, उसकी जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा फरमान सामने आया है। मिस्मार की गई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा के रोज इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें शबे बरात के मौके पर मेहरौली इलाके में 600 साल पुरानी कदीम मस्जिद पर के मकाम पर नमाज अदा करने और कब्रों पर जाने की इजाजत दरखास्त में मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक यह मस्जिद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दौर की थी और इसे मस्जिद जिन्नात भी कहा जाता था। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई मद्रास से एक बड़ी खबर आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू बीवी को मुस्लिम शौहर की आखिरी रसूमात अंजाम दे देने की इजाजत दी, लेकिन लाश को जलाने के बजाय दफन करने की हिदायत कोर्ट ने दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक हिंदू खातून और उसकी बेटी को इजाजत दी कि वो अपने मरहूम मुस्लिम शौहर की आखिरी रसूमात हिंदू रिवायात के मुताबिक अंजाम दे सकती है, लेकिन उसे शौहर की लाश को जलाना नहीं, दफन करना होगा। अदालत ने लाश को हिंदू रस्मात के मुताबिक जला देने की इजाजत नहीं दी, बल्कि दूसरी बीवी को यह इजाजत दी कि वो लाश को मुस्लिम तरीके पर दफन करे, क्योंकि उसके शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे दस्तूर में ये बुनियादी हक हर शख्स को हासिल है कि वो अपने पसंदीदा मजहब और उसके अकायद को कबूल कर सकता है। ये हमारे दस्तूर की खूबसूरती है, बल्कि एक ऐसे अंदाज में अपने अकायद को दूसरों के सामने पेश करता है कर सकता है जिनकी वजह से दूसरों के मजहबी हुकूक और शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी न हो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर। बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत तो मिल गई मगर रिहाई नहीं मिली, क्योंकि अब पासा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिर गिरफ्तारी उनके अमल में आई है और उन्हें वडोदरा जेल ले जाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लगातार एक के बाद एक केस में फंसाया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आने वाले मजहबी रहनुमा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात पुलिस ने पासा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अब मौलाना मुफ्ती सलमान साहब को अहमदाबाद की जेल से वडोदरा जेल मुंतकिल किया जा रहा है। यानी अब लोग ये लिख रहे हैं, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है सहाफी अशरफ
اشرف فین، اس نے اپنی تفصیلی رپورٹ ایکس پر لکھی ہے، جس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ سلمان اظہری صاحب کو موڈاسا کورٹ سے ضمانت ملی، شرط لگائی گئی کہ پاسپورٹ جمع کروائے، اور پھر جوناگڑھ کلیکٹر کو لیٹر آ گیا کہ مولانا کو پاسا ایکٹ کی گئی ہے، یعنی کم از کم 3 ماہ کی جیل۔ مفتی صاحب کو احمد آباد سینٹرل جیل سے بڑودرہ جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب اقتدار، حکومت اور انتظامیہ، پولیس والے مل کر کسی شخص کو پریشان کرنے کا ارادہ کر لے تو قانونی طور پر خود قانون کا کس طریقے سے وہ کھیل کر سکتے ہیں، اس کی مثال مفتی سلمان اظہری کے معاملے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی رکھوالے قانون کے رکھوالے خود قانون کی سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر مغربی بنگال کولکتہ سے میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی کا ایک لیڈر سبیا ساچی گھوش، بی جے پی کا یہ لیڈر چھوٹی معصوم بچیاں، نابالغ لڑکیوں کے جسم فروشی کا اڈا چلا رہا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا یہ لیڈر وہاں پر جسم فروشی کا اڈا چلا رہا تھا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی نابالغ بیٹیوں کا۔ مغربی بنگال کے بی جے پی کے لیڈر کو مبینہ طور پر ایک ہوٹل میں اڈا چلانے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد حکمراں جماعت نے بی جے پی پر شدید تنقیدیں کرنی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے واقعات، ٹی ایم سی لیڈر شیخ شاہجہاں کے ملوث ہونے پر چیف منسٹر ممتا بنرجی پر بی جے پی نے سخت الزامات عائد کر رہی تھی، اور اب معاملہ الٹ گیا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی نابالغ لڑکیوں کا جسم فروشی کا اڈا چلانے کے الزام میں بی جے پی کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے اس خبر کو پڑھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، کیسا ذرا سن لیجئے آپ۔ جی ہاں، بھائی اپنی بہن کی محبت کا حق ایسے ادا کر رہا تھا کہ پولیس والا بن کر، نقلی پولیس والا بن کر امتحان سینٹر پر پہنچ گیا اور بہن کو نقل کروانے لگا۔ شک کی بنیاد پر آخر اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ نیوز پورٹل سے خبریں ملی ہے اور ممبئی اردو نیوز میں ابھی یہ خبر آئی ہے۔ مہاراشٹر میں ایک شخص نے پولیس اہلکار ہونے کا ڈرامہ کیا اور اپنی بہن کو امتحان میں نقل کروانے امتحان گاہ پہنچ گیا۔ ملزم کی شناخت 24 سالہ انوپم مدن کھنڈارے کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ اس کی بہن 12ویں کے امتحان میں نقل کر کے پاس ہو جائے، چنانچہ اس نے وردی پہنی اور نقلی پولیس والا بن گیا، لیکن وہ اس وقت پکڑا گیا جب اس نے امتحانی مرکز میں اہلکاروں کو غلط طریقے سے سیلوٹ کیا۔